सत श्री अकाल दोस्तों, आस्ट्रेलिया के पटनामा टीवी मैं परमिंदर सिंह थोड़ा सारे का स्वागत करता हाँ। नजर मारते हैं अज दी मुख्य खबरों ते। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने नाटो नूं न्यूजीलैंड के पहले रस्मी संबोधन विच लोकतंत्री देशां दी दृढ़ता नाल खड़े होण दी अपील कीती है, क्योंकि चीन वधेरे जोरदार ढंग नाल अंतरराष्ट्रीय नियमां अते मापदंडां नूं चुनौती देण लई तैयार है। इस संबंधी दी गार्डियन ने रिपोर्ट दी है कि न्यूजीलैंड ने हाल ही विच सुरक्षा ते दक्षिणी प्रशांत विच बीजिंग दी वध रही मौजूदगी ते अपना सुर नूं सख्त कर दिता है। एक शिखर सम्मेलन विच जिथे नाटो ने पहली बार बीजिंग नूं एक गंभीर चुनौती वजों पछाणिया, अर्डर्न ने अपने भाषण का एक हिस्सा चीन की बढ़ती ताकतवर अंतरराष्ट्रीय मौजूदगी की चेतावनी देने समर्पित किया, जदों कि जवाब विच फौजीकरण वधाउण दी बजाय गलबात अते कूटनीति दी मांग की है। उन्होंने कहा कि चीन हाल ही विच समय विच अंतरराष्ट्रीय नियमां अते मापदंडां नूं चुनौती देण लई वधेरे जोरदार अते तैयार है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन लंदन च न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न की मेजबानी करेंगे। इस दौरान दोवें नेता सुरक्षा के दोवले संबंधों को मजबूत करन ते गलबात करेंगे। इस तो पहला दोवें नेता इस हफ्ते मैड्रिड विच उत्तरी अटलांटिक सऊदी संगठन नाटो सम्मेलन में शामिल हुए सन। जॉनसन के दफ्तर ने कहा कि वह अर्डर्न इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियां ते यूक्रेन की स्थिति ते चर्चा करेंगे। वह ऑनलाइन प्रचार का मुकाबला करने ते दोवले व्यापार संबंधां डूंगा करने बारे भी गलबात करेंगे। इस दे नाल ही वह विज्ञानिक खोज के क्षेत्र में दोवां देशां दे संबंध नूं होर मजबूत करने लई नवे उपावां दी सहमति हो सकदे हन। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ ने संघी चोणां तो बाद पहली बार यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन नाल मैड्रिड विच नाटो शिखर सम्मेलन दौरान मुलाकात की। प्रधानमंत्री जॉनसन ने शिखर सम्मेलन में सब तो वड्डे गैर नाटो योगदानी वजों ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी का स्वागत किया है। नेतावां ने यूक्रेन का समर्थन करने की सहमति प्रगटाई है और यह यकीन किया है कि पुतिन की शानदार जित असफलता विच खत्म होवे। उन्हां मुताबक मनुखी अधिकारां ते खेती प्रभुसत्ता की रक्षा करना हर किसी के हित विच है अते पुतिन की कार्रवाई के प्रभाव अते साडी प्रतिक्रिया पूरी दुनिया विच महसूस की जाएगी। सिडनी रैपिडोस के कट्टर समर्थक अल्बानी ने जॉनसन नूं एनआरएल टीम के एक जैकेट तोहफे विच दित्ती। जॉनसन ते प्रधानमंत्री अल्बानी दोवां ने AUKUS समझौते का स्वागत किया, जो कि इंडो पैसिफिक विच स्थिरता ते सुरक्षा नूं बढ़ावा दे रहा है। ओह यूके ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौता लागू होने समेत दोवां देशां विच खुशहाली नूं बुलारा देण अते नौकरियां पैदा करने लई मिल के काम करने की उम्मीद रखते हैं। प्रधानमंत्री जॉनसन ने ऑस्ट्रेलिया के बढ़े हुए जलवायु NDC का स्वागत किया है। ऑस्ट्रेलिया ने अतवाद के खतरे कारण यूके जाने वाले यात्रियों लई अपनी सलाह नूं अपग्रेड किया है। सरकार की स्मार्ट ट्रैवल वैबसाइट का कहना है कि खतरे के कारण ऑस्ट्रेलियाई लोगों को हुण यूके विच उच्च पद्धरी सावधानी बरतनी चाहिए है। चेतावनी का पद्धर अमरीका, पेरू, फ्रांस, ग्रीस और इंडोनेशिया वर्गे देशों नाल हरे तो पीले विच बदल गया है। ग्रीन पद्धर एक है जिसका मतलब है कि लोगों को आम सुरक्षा सावधानी बरतनी चाहिए है, जिवें कि आम समझ की वरतों करना और शक्की व्यवहार नूं देखना है। पीला पद्धर 2 है जिसका अर्थ है उच्च पद्धरी सावधानी बरतना ते लोगों को अपनी निजी सुरक्षा ते मौजूदा सेहत स्थिति पर ध्यान देने की अपील करता है। संतरी पद्धर 3 चेतावनी दिंदा है कि यात्रा के मुड़ विचार करना चाहिए है और गैर जरूरी यात्रा तो बचना चाहिए है। लाल पद्धर 4 लोगों को उस देश की यात्रा ना करने की सलाह दिंदा है। न्यूजीलैंड सरकार ने अमरीकी सजे पक्षी संगठन प्राउड बॉयज अते दी वाज नूं अतवादी संगठन ऐलानिया है। इन्हां दोवां संगठनां नूं इस्लामिक स्टेट समेत उन्हां 18 संगठनां में शामिल किया गया जो अधिकारित तौर पर अतवादी संगठन वजों नामजद हैं। जिथों तक जानकारी मिली है उसने अनुसार न्यूजीलैंड च यह दोवें जथेबंदियां सरगर्म नहीं हैं, पर दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र च यह देश 2019 विच गोरे अतवादी वालों गोलीबारी करके 51 मुसलमानों की हत्या करने तो बाद अति दखनपंथी संगठनां दे खतरे तो चिंतित है। इस घटना नाल गोरे सब तो माओवादियों को उत्साह मिला है। न्यूयॉर्क के एक बफेलो विच एक सुपरमार्केट विच एक गोरे बंदूकधारी ने 10 काले लोगों की हत्या कर दी है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करदे कहा कि न्यू साउथ वेल्स राज्य के कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा कारण हड़ां तक की स्थितियों का सामना करना पै सकता है। इस वास्ते प्रशासन वालों जारी की जाने वाली चेतावनियों को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना किया जाए। जेडे खेतर हड़ां की चेतावनियां हेठ आउणगे वो इस प्रकार हैं: इलावरा, न्यू कौंसल, सेंट्रल कोस्ट, लेक मैक्यूआयर, सिडनी अते पश्चिमी सबर्ब, पोर्ट स्टीफन अते बैटमैन्स बे।
नाटो सम्मेलन दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन ने आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ नाल मीटिंग नूं प्रवान करदे कहा कि यह मीटिंग पेरिस विच होवेगी, जिथे कि फ्रांस के राष्ट्रपति इस मीटिंग की मेजबानी करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो फ्रांस जो कि ना सिर्फ यूरोपियन देशों में मोहरी है बल्कि एक पैसिफिक शक्ति भी है, नाल आस्ट्रेलियाई रिश्ते थोड़े बिगड़े सन, जिसका कारण पिछली सरकारां दे कारगुजारियां ते पनडुब्बियां वाले समझौते रद्द होना है। इस खटास विच पए रिश्ते नूं अल्बानी सरकार मुड़ तो सुरजीत करेगी और दोवां देशों के नाल-नाल समूचे यूरोप विच व्यापार दीयां नवीं बुलंदियां नूं सर करेगी। एंटरप्राइज निवेश और व्यापार संबंधी महकमिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰ ਐਮੀ ਬਰਾਊਨ ਨੇ स्टेटमेंट जारी करदे कहा कि हाल विच ਇਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰੀ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਹਨ ਬੈਰੀਲੋ ਦੀ 5 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਯਾਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਜੌਹਨ ਬੈਰੀਲੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ श्री बैरिलो ने उक्त नौकरी मिली सी अते इस तो बाद किस नूं इस दा सीधे जां असिधे तौर ते लाभ होना सी। इस वास्ते पड़ताल पूर्ण होवेगी अते इस मामले दी तह तक जाया जावेगा। खबर है परथ तो आस्ट्रेलिया दे पर्थ शहर विखे सवेरे एक माता जी दे सैर करन दौरान वो अपना घर भुल गए सन, जिस कारण वो परेशान होंदे हुए सड़कां दे तुर रहे सन। पर इंडोजी रिपोर्टर समी कुमार वालों पुलिस की मदद नाल माता जी ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਥਨਾਮਾ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਰਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੈਰ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪਰਥਨਾਮਾ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। रिपोर्ट च खुलासा, आस्ट्रेलियाई बुशफायर सीजन 40 साल पहला नालों 27 दिन लंबा। आस्ट्रेलियाई राज ने भारी मींह संभावित वड्डे हड़ दी जारी की चेतावनी। मंत्री डेविड एलियट दी रेल विभाग के कर्मचारियों नूं चेतावनी। दक्षिणी आस्ट्रेलिया ने मॉन्की पॉक्स का पहला केस दर्ज किया है। राज दे सेहत नेता मास्क आदेशों की संभावी वापसी ते चर्चा करते हुए विक्टोरिया पुलिस ने संगठित अपराध समूहां नूं निशाना बनाउण लई नवे हथियारां दा ऐलान किया। पीपीसीपी ਅਤੇ इंडो ऑजी टीवी ਦੀ ਸਮੂਹ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਰਥ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਜਨਰਲ ਪਰਥ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਖੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 1979 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 27 ਦਿਨ ਜਾਂ 56% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। शुक्रवार ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट मुताबिक राष्ट्रमंडल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व पद्धर ते बहुत ज्यादा अग के मौसम वाले दिनों की बारंबारता उस समय की म्याद विच 54% वध गई है। CSIRO खोजी अते अध्ययन के लेखक पेप कैनीडेल ने कहा कि मौसम के अत्यंत दिनों विच वाधे नाल झाड़ियां की अग वधी है, जिवें कि 2019 तो 2020 ब्लैक समर दौरान देखा गया सी, जदों हर राज अते खेतर विच अग फैली सी। कैनीडेल ने एक बयान विच कहा कि आस्ट्रेलिया ने हमेशा जंगली अग्गां दा अनुभव किया है। आस्ट्रेलिया के
मौसम विज्ञान ब्यूरो ने शुक्रवार ਨੂੰ न्यू साउथ वेल्स राज विच शनिवार तो भारी मींह पैण ਦੀ चेतावनी ਦਿੱਤੀ है, जिस नाल अगले हफ्ते वड्डे हड़ आउण ਦੀ संभावना है। सीनियर मौसम विज्ञानी डीन नारामोर ने दस्सिया कि मींह सिडनी दे आले दुआले अते उत्तर ते दक्षिण ਵੱਲ तट दे नाल पवेगा। उन्होंने कहा कि असी कुछ दिनों विच शायद 1 महीने का मींह पैण की संभावना नूं देख रहे हैं। शनिवार तो 5 दिनों तक खेतरां विच 100 तो 200 मिलीमीटर के विचकार मींह पैण की संभावना है। न्यू साउथ वेल्स के परिवहन मंत्री डेविड एलियट ने रेल विभाग के कर्मचारियों को उन्हां वल्लों कीती गई हड़ताल प्रति चेतावनी दिंदियां कहा है कि हर गल दी एक हद हुंदी है अते उसनूं सरकार तक पहुंचाउण वास्ते एक जायज़ अते कानूनी जरिया जां प्रक्रिया भी हुंदी है। हर गल का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि सरकार उपर दबाव बनाउण वास्ते असी हड़ताल का सहारा लईए अते जनतक मुश्किलां पैदा करिए। उन्होंने कहा कि वीकेंड उपर की गई हड़ताल कारण 70% जनतक सेवावां उपर असर पिया है अते इन्हां सेवावां दा सीधा संबंध जनता नाल है। जिक्रयोग है कि जदों दा परिवर्तन मंत्री ने नवी इंटरसिटी फ्लीट वास्ते $264 मिलियन का ऐलान किया है तां यह गल रेलवे कर्मचारियों दियां यूनियनां नूं भाव नहीं रही अते इस दे नाल ही ओह घट तनख्वाह दा मुद्दा भी चुक रहे हैं अते काम करन दियां होर वाधू सहूलतां दी मंग भी कर रहे ने। दक्षिणी आस्ट्रेलिया ने मॉन्की पॉक्स का पहला केस दर्ज किया है। यह केस एक वापस परते विदेशी यात्री विच पाया गया सी, जिसका लक्षण विकसित होने तो बाद उसके जीपी द्वारा निदान किया गया सी। व्यक्ति की हालत स्थिर है अते ओह घर विच अलग थलग है। सेहत अधिकारियों ने यह खुलासा नहीं किया है कि ओह व्यक्ति किस देश तो गया सी जां ऑस्ट्रेलिया वापस आउण ते ओह किस बंदरगाह ते गया सी। हालांकि उन्होंने कहा कि दक्षिणी ऑस्ट्रेलियाई भाईचारे नूं कोई खतरा नहीं है। किसी स्थानक नजदीकी संपर्क की पछाण नहीं की गई है। मुख्य जन सेहत अधिकारी प्रोफेसर निकोला स्पूरियन ने लोकां नूं सुचेत रहण लई प्रेरित किया है। क्वींसलैंड विच वायरस नाल संक्रमित होने के नतीजे वजों 199 लोगों की मौत हो गई, जो मई विच 177 सी। मौतां उदों होईयां हन जदों डॉक्टरी माहरां ने 2 नवे बहुत ज्यादा छूत वाले रूपां BA.4 ਅਤੇ BA.5 द्वारा संचालित सर्दियां दी लहर दी चेतावनी दित्ती है। मुख्य सेहत अधिकारी जॉन गेरार्ड ने पीटर फेगन नूं दस्सिया स्कॉट एमरसन नूं भरदियां दूजे राज्यां तो उसदे कई हमरुतबा ते मास्क नियमां दे वापस आउण दे विचार नूं झंडी दित्ती है। जॉन गेरार्ड ने मैं कह सकता हाँ कि राष्ट्रीय पद्धर ते दबाव वध रहा है। इत्थे एक विचारधारा है कि सानू दोबारा मास्क लाजमी करने चाहिए ने। पीटर फेगन इसलिए तुसी दूजे राज्यां विच दूजे मुख्य सेहत अधिकारियों नाल गल कर रहे हो अते तुसी सारे सहमत हो के तुहानू लगता है कि मास्क दे आदेश वापस आ सकते ने जां एक चंगा विचार होवेगा। नवी बनी VIPER टास्क फोर्स 2021 विच क्राइम कमांड की समीक्षा पूरी होने तो बाद सोमवार 4 जुलाई नूं ड्यूटी शुरू करेगी, जिस विच जासूस जनरल ड्यूटी पुलिस खुफिया अधिकारी पब्लिक ऑर्डर रिस्पॉन्स टीम के मैंबर विशेष रोड पुलिसिंग मैंबरां के सहयोग नाल शामिल होणगे। पुलिस ने एक बयान विच कहा 8 पुलिस अधिकारी शुरू विच वाइपर टास्क फोर्स विच तैनात किए जाणगे, जिसकी अगवाई एक जासूस इंस्पैक्टर करेगा। पुलिस ने एक बयान विच कहा टास्क फोर्स एक राज पहला है। नवी टास्क फोर्स की शुरुआत मेलबोर्न विच गैंग हिंसा के दौरान हुई है। शनिवार नूं साबका मंगोल बाइकी सैम अब्दुल रहीम की असफल हिट ने बदले दे हमलियां दे डर नूं वधा दिता है अते फैसिलिटेटरां नूं सरगर्मी नाल निशाना बनाउणगे। PPCP ਅਤੇ इंडो ऑजी टीवी ਦੀ ਸਮੂਹ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਜਨਰਲ ਪਰਥ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਖੇ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਗੁਲਦਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਪਰਥ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਜਨਰਲ ਪਰਥ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ इजाजत, अगली अपडेट लैके मैं तुहाडे सामने जल्द ही हाजिर होवांगी। धन्यवाद। सत श्री अकाल दोस्तों, इंडो ओजी परथनामा टीवी च मैं परमिंदर सिंह तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करता हाँ। नज़र मारदे हां अज दीआं मुख खबरां ते। सिडनी च हड़ कारण हज़ारां लोग पलायन लई मजबूर, बस ਅਤੇ रेल सेवावां ठप्प ਹਨ। श्रीलंकाई नेवी ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੱਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ 51 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10,000 ਤੋਂ ਪਾਰ। ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਿਖੇ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਪਾ ਵੱਲੋਂ ਗੀਤਕਾਰ ਭਿੰਦਰ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਧਾਮੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲੋਕ ਅਰਪਣ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 6400 ਵਧੇਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਹੋਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਡਨੀ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਨਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਖਤਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਿਡਨੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੜ੍ਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ। 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਡਨੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਕਸਬਰੀ ਨੈਪੀਅਨ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 3 ਹਾਲੀਆ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤਰ ਜੋ ਕਦੇ ਡੁੱਬੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਈ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। श्रीलंका ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 51 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਬੀ ਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 51 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਜਲ ਸੈਨਾ, ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ 24 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10,000 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 30 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਸਿਨੁਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 7500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ, ਜੋ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 55% ਜੋ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮੌਤਾਂ ਦੇ 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮੌਤਾਂ ਲਗਭਗ 35% 80-99 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ 90 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 25% ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਮਾਹਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1984 ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ
अखंड कीर्तन जत्थे ਵੱਲੋਂ आसा जी ਦੀ ਵਾਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜੋਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਉਪਰੰਤ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਾਖੀ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਿਰਮੁਖ ਸਾਹਿਤ ਸੰਸਥਾ ਇੰਡੋਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਿਕ ਇੰਡੋਸ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਗੀਤਕਾਰ ਪਿੰਦਰ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦਾ ਰੂਬਰੂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਿਕ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸਪਾ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਫਸਾ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਚਾਲਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸੋਚ ਨੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੀਤਕਾਰ ਸੁਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਸਰਬਜੀਤ ਸੋਹੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਰਜ, ਸੰਧੂ ਪਾਰ ਰੌਕੇ, ਸੈਮੀ ਸਿੱਧੂ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸੋਜ, ਬਾਲ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਮਨ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਅਸ਼ਮੀਤ ਸੰਧੂ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਪੰਗੂ, ਦਲਵੀਰ ਹਲਵਾਵਰੀ ਆਦਿ ਕਲਮਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਸੋਹੀ ਨੇ ਗੀਤਕਾਰ ਨਿਰਮਲ ਦਿਓ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਕਿਤਾਬ ਚਾਰਕੋ ਅੱਖਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਮਲ ਦਿਓ ਦੀ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 6460 ਨਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 7 ਦਿਨਾਂ ਰੋਲਿੰਗ ਔਸ 6825 ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 423 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ICU ਅਤੇ HDU ਵਿੱਚ 7 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 20 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਸਵਦੇਸ਼ ਪਰਤੇ 166 ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 13,45,175 ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਹੋਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਫੌਜ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਿਲਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ 14 ਬਖਤਰਬੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੈਰੀਅਰ, 20 ਬੂਸਟਮਾਸਟਰ ਬਖਤਰਬੰਦ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ 16 ਹੋਰ ਰੂਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਲੀਗਾਰਚਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕੁੱਲ 843 ਰੂਸੀਆ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਏਗਾ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇੰਡੋਜ਼ੀ ਟੀਵੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਥ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਇਸਵਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਕੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਸੰਘ ਆਫ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਥ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਸ਼ੋਅ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 9 ਜੁਲਾਈ ਕਰਟਿਨ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਕੈਂਟ ਸਟਰੀਟ, ਬੈਂਟਲੇ, ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਥ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਰਥ ਬਿਊਰੋ ਇਸਵਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ, ਮੰਤਰੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਰੋਜ਼ਰ ਕੁਕ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਨਹਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵੋਰਾ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨਬਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਪਰਥ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਖੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਰੋਜ਼ਰ ਕੁਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 120 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਫਦ ਭਾਰਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। Well, look, in the next week or so, we'll be taking our biggest ever business delegation across to India. 120 businesses and community representatives. I'm being joined by my very good friends, Yasmin Barakai, Dr. Jags Krishnan, and the member for Pilbara, Kevin Michelle. The idea is that we want to let the world know that Western Australia is open for business, and tie-ups and trade with India is such a high priority for the West Australian government. Any message for Indian community? The Indian community, as such, as I have seen today and I have also learned, they are doing excellent job here. They have, as I already mentioned in my speech, they are one of the highest taxpayers, and having good association with the other people also, non-Indian also. They are doing excellent job, and not only as far as their business, tax, apart from that, they are doing good services also. I am really proud of them, and in building the good relation between the two countries, our Indian diaspora is playing a very important role. I am really thankful to them. Thank you so much. We got a very nice president, Satish ji. They are doing very well for the community. So they are also doing direct flight to Perth to India. So Satish ji, you wanna say anything? कोविड असिस्टेंस के दौरान हमने करीब 1000 के ऊपर इंडियन स्टूडेंट्स को हेल्प की डायरेक्टली उनके घर जा जाके we gave them things and grocery, and then we also with government support, financial aid and all that. So that was our big program. That's what I said. They have done not only their business activity, their professional activity. Apart from that, they are doing service activity. More importantly, they have done a great job as far as during the COVID is concerned. Many people they were suffering at that time. They have done a wonderful job. Thank you so much. Thank you. Thank you for your visit. Thank you. There can't be better time to have better ties with India and Western Australia, and the relationships are building, and the visits of cabinet ministers from India, starting from Prahlad Joshi ji and the other delegates who are coming constantly, shows the interest in building the relationship. I'm looking forward to joining the delegate from Western Australia, which is the biggest delegate ever leaving Western Australia, about 120 people from 11th to the 19th of July. And we're looking forward to building very strong relationships with India to make both Western Australia and India better in both ways. Thank you. Thank you. You also going? Yes, I am. हिंदी में बोलना है। अभी जो सेंसस नया आया है उससे पता चला है कि इंडियन कम्युनिटी यहाँ ऑस्ट्रेलिया में और भी बढ़ रही है, बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग हो गई है और अब तीसरे नंबर पे है एज फॉरेन बॉर्न कम्युनिटी। तो आप सबको मुबारक हो, आप सब और फलें फूलें, जैसे आप अपना यहाँ पर काम कर रहे हैं, सक्सेसफुल हैं, उसके साथ साथ आप सब जो है इंडिया का भी नाम रोशन कर रहे हैं यहाँ। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। इंडो जी की तरफ से सभी को नमस्कार। आज हम इंडियन एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ में आए हैं। उसके ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट सतीश नायर जी मेरे साथ खड़े हैं। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा उपराला की है पर्थ के लोगों के लिए कि जो डायरेक्ट फ़्लाइट है पर्थ से इंडिया, ये काफ़ी देर से डिमांड चल रही थी। उस संबंध में हम पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। थैंक यू जी। धन्यवाद शमी जी। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले 10 दिन से हमने ये फ़्लाइट टू इंडिया, जो डायरेक्ट फ़्लाइट टू इंडिया वाला जो पिटीशन है चालू किया है, और अभी तक करीब 6700 के ऊपर सिग्नेचर हो चुके हैं, जो कि पिछले पिछले 2 बार से कई लोगों 2 या 3 बार से लोगों ने साइन किया था। उस हिसाब से वो 3 गुना सिग्नेचर है, पर उससे हमारा दिल नहीं भरता, क्योंकि यदि आप गवर्नमेंट के पास से एक नंबर लेके जाते हैं तो जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है।
तो ये जैसे कि यदि एक 15,000 का नंबर होता है, 20,000 का होता है, मैं वो 15,000 20,000 बोलता हूँ क्योंकि यदि हमारे पास पीपल ऑफ इंडियन हेरिटेज आप देखें ऑस्ट्रेलिया में, चाहे वो इंडिया से आते हो, चाहे वो अफ्रीका से आते हो, सिंगापुर से आते हो, सो देर आर more than 150,000 people of Indian heritage. So in that case, to get 15,000 सिग्नेचर लेने में कौन सी बड़ी बात होनी चाहिए? हम हैं, हमारे पेरेंट्स आते हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं इंडिया में जो भी रिलेटेड है, उन सबको आप प्लीज़ लिंक भेजिए और सिग्नेचर कराइए। हम इंडियंस अपना ताकत दिखाना चाहिए। हम इतने नंबर्स में हैं, 15 से 20,000 30,000 होगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये देखिए हमने ये जो फ्लायर बना था फेसबुक पे, आप ये फ्लायर भी देखेंगे तो पर्थ टू इंडिया फ्लाइट देखेंगे तो आपको वो दिखेगा और आप इसको स्कैन भी कर सकते हैं। यहाँ सेंटर में आएंगे तो नहीं है तो आपको लिंक मिलेगा फेसबुक पे, तो प्लीज़ जाके साइन करवाइए और अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, अपने सभी लोगों से बोलिए कि इसको साइन करें। वैष्णव संघ ऑफ वैस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ परंपरा ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਥ ਟੈਲੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ 9 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨ ਐਸਟੀ ਬਾਲਕਟਾ ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ, एकता, विभिन्नता, शांति, सद्भावना ਅਤੇ समानता ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। Jai Shri Krishna everyone! As you're aware, VSWA are organising to build a cultural and community centre along with the Lord Krishna Haveli at 99 Windsor Road, Wangara. With the help of the community, we can and we will accomplish this project. To raise funds, last year we organised a fun night which turned out to be a great success. So this year we will be organising a talent show. As we received such a positive response, this year we'll be holding a similar event known as the Perth Talent Show. This event allows for people to showcase their multitudes of talents like singing, dancing, playing musical instruments and many more other impressive skills. This talent show is only for everyone over the age of 10 and solo performances are not permitted as the intention is to allow as many people to participate as possible. Of course, there will be lots of prizes to be won, including a People's Choice Award. If you wish to participate in this event, please contact Nehaben Umretia and Jagrutiben Agera with the contact details listed below. And if you wish to sponsor this event, please contact Mihirbai Mehta and Mayankbai Pankhania. ਆਉਂਦੀ ਕੁੜੀਏ ਜਾਂਦੀ ਕੁੜੀਏ ਚੱਕ ਲਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇੜੇ ਨੀ, ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਪੈਰ ਪੱਟ ਲੈ ਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਰਥ ਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਮਾਝਾ ਬਲੌਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੇਲਾ ਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਾਲ ਮੇਲੇ 'ਚ ਰੰਗ ਬੰਨਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 9 ਜੁਲਾਈ ਕਰਟਿਨ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਕੈਂਟ ਸਟਰੀਟ, ਬੈਂਟਲੇ, ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੇਲੇ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿੱਧਾ, ਭੰਗੜਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਟਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਲਾ ਤ੍ਰਿੰਜਣਾ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੱਚਾਂਗੇ, ਕੁੱਦਾਂਗੇ, ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨਿੰਗਟਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੱਬ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਮੇਲਾ ਤ੍ਰਿੰਜਣਾ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 9 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਰਟਿਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸਟਾਲਸ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਜੁਐਲਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਿਕਟਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੇ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਜ਼ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 9 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ
ਸਾਡੀ ਵੈਸਟਰਨ ਪਿੰਡ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਇਮਤੀਆਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਕਰਟਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਕਨਿੰਗਟਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੱਬ ਔਨ 9th of July। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੁਮਾ ਕੇ ਜਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਰੀਲੀ ਡੂਇੰਗ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜੁਐਲਰੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਡੋਂਟ ਮਿਸ ਦ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਔਨ 9th of July ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਕਨਿੰਗਟਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੱਬ ਇਨ ਕਰਟਨ ਸਟੇਡੀਅਮ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇਸਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਨਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਡੋ ਔਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸ਼ਮੀ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਰੇਸ਼ਮੀ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਚ ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਪਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਾ 'ਚ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੂਪੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਡਮ ਰੇਸ਼ਮੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ बहुत खुशी दी गल है। हम इसवा में आए हैं, मेरे साथ नरेश शर्मा जी कौंसलर जनरल पर्थ, सतीश नायर जी प्रेसिडेंट इसवा, मैडम रश्मि जी प्रेसिडेंट हिंदू समाज। तो सबसे पहले मैं प्रेसिडेंट साहब से निवेदन करूंगा कि आप कुछ शब्द बोलें। खुशी की बात है कि हिंदी समाज ने ये कार्यक्रम रखा है आज, और रश्मि जी बहुत अभिनंदन आपको, ये आपने जो शुरुआत की है इस कार्यक्रम का। और नरेश जी आपने आपकी उपस्थिति बहुत प्रोत्साहन दे रही है लोगों को, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। 2023 से जब हिंदी ऑस्ट्रेलिया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के स्कूलों में सिखाया जाएगा, तो उसके लिए आपने जो शुरुआत की है, मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में कुछ बोलें, क्योंकि आप हिंदी पाठशाला चला रही है इतने साल से। तो प्लीज़ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि नरेश जी के कुछ बोलने के बाद आप कुछ बोलें। ये बहुत खुशी की बात है कि हिंदी और तमिल दो भारतीय भाषाएं अगले साल से यहाँ पे पढ़ाई स्कूलों में उनकी पढ़ाई शुरू की जाएगी। और इसके लिए जो मैंने अभी अपने भाषण में भी यही बात कही कि एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है हमारे पेरेंट्स और बच्चों के लिए कि वो इसका फायदा उठाएं, बढ़ चढ़ के वो देखें कि कौन से स्कूल में हिंदी पढ़ाई जाएगी और कहाँ पढ़ाई जाएगी। और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऑप्शनल लैंग्वेज के रूप में हिंदी को लें। अगर वो नहीं लेंगे तो स्कीम ऐसे की ऐसे रखी रह जाएगी। सो ये हमारे इंटरेस्ट में है, बच्चों के इंटरेस्ट में है, हमारे समाज के इंटरेस्ट में है कि हम इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और सारे बच्चों को एनकरेज करें कि वो हिंदी की पढ़ाई में अपना नाम लिखवाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच नरेश जी। मेरे साथ रुपेश जी और रश्मि जी खड़े हैं। सबसे पहले मैं रुपेश जी से 2 शब्द कहूँगा, उसके बाद फाइनल रश्मि जी से। थैंक यू। आप कुछ कहेंगे जी? देखिए, हिंदी समाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पे हिंदी समाज को वॉलंटियर्स की जरूरत रहती है। इतने 25 सालों से हमारा संस्थान बच्चों की पढ़ाई में बहुत सहयोग कर रहा है, और रश्मि जी और हमारी जो पूरी टीम है बहुत शिद्दत के साथ इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू। रश्मि जी प्लीज आप 2 शब्द कहेंगे? धन्यवाद हमें आज कवर करने के लिए और हमें ये मौका देने के लिए कि हम दर्शकों तक अपनी बात पहुंचा सके। तो आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन हमारी बातें सुनने के लिए।
हमने अभी अभी एक इंफॉर्मेशन सेशन और नेटवर्किंग सेशन किया है, जो अभी लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, आपस में बातें करना, चाय नाश्ता। ये है हमारा एक छोटा सा प्रयास कि अगले साल जब हिंदी हमारे WA स्कूल्स में आएंगी तो हम उसके लिए कितने तैयार हैं, हमारे पेरेंट्स कितने तैयार हैं, हमारे टीचर्स कितने तैयार हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी को स्कूलों में देख पाएं, ताकि वाइडर ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी के बच्चे भी हिंदी पढ़ पाएं। तो हिंदी समाज का ये ध्येय है कि हिंदी भाषा को वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में प्रोत्साहन मिले। तो इन सब में हमें आगे काम बढ़ाने के लिए आपके प्रोत्साहन की और आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। आप अपना प्यार हमें बताते रहिए, जताते रहिए, और हम इस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। ਹੁਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲਦ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਤੇ NSW ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 91 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੈਸਕਿਊ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ 10,000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ, 12 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ। ਬੋਬ ਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ। NSW ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। WA ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਧਮਕੀ। ਕੰਬੋਡੀਅਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਮਨਿਕ ਪੈਰੋਟਨ ਨੇ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਸ ਅਤੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਮਨਿਕ ਪੈਰੋਟਨ ਨੇ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਸ ਅਤੇ ਡੈਮਨਿਕ ਪੈਰੋਟੈਂਟ ਨੇ ਹਕਸਬਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਜੋੜੇ ਅਲਬਾਨੀਸ ਅਤੇ ਪੈਰੋਟੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਹੜ੍ਹ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਬਣੇ ਜਦੋਂ NSW ਹੰਟਰ ਖੇਤਰ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਆਇਰਿਸ ਲੈਗਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਕਿ 91 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਸਿਡਨੀ ਘਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਧੀ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਆਇਰਿਸ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਗਰਸਥ ਹਿਲਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10,290 ਨਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 12 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 47 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 522 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਜਾਂ ਉੱਚ ਨਿਰਭਰਤਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ BA.2.75 ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਜੀਨੋਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ BA
2.75 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਉਪਵਰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬੋਬ ਕੈਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਬਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਐਂਡਰਿਊ ਕਰਨੈਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੂਟਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦੁਆਰਾ ਲੇਬਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਿਚਰਡ ਮਾਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੋਨ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਦੀ ਕਾਢ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੁਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। NSW ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਗੈਬਰੀਅਲ ਅਪਟਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਵੈਕਲੂਜ਼ ਲਈ ਲੇਬਰ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਅਪਟਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 12 ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। 4 ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 2 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਣ ਨਾਲ ਮੈਂ NSW ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮਹਿਲਾ ਲੇਬਰ ਸਪੋਰਟਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਭਰਤੀ ਨਰਸਾਂ, ਵਾਰਡਾਂ, ਕਲਰਕਾਂ, ਕਲੀਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਥ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ W ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉਜਰਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 2.75% ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਬਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ WA ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨਾਮਿੰਗ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਗਠਜੋੜ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੰਬੋਡੀਅਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਬੋਡੀਅਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇੰਡੋ-ਔਜ਼ੀ ਟੀਵੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼। ਸਿਡਨੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖਤਰਾ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਤੋਂ ਜੈਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ ਨਹੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਵਾਸਤੇ ਬਾੜਾਗਾਬਾ ਡੈਮ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਹੋਰ ਉੱਚੀਆਂ, ਡੀ ਪੈਰੋਟੈਟ। ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ 13,343, 22 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 5,30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸੰਭਾਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ VOTING ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨਾਂ ਨੂੰ VOTING ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਡਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਿਡਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੋਮਿਨਿਕ ਪੇਰੋਟੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ 60,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 85,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਨ। ਪੇਰੋਟੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੰਟਰ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲਟਨ ਸਮੇਤ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 501 ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਵਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੋਮਿਨਿਕ ਪੇਰੋਟੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰਾਗਾਂਬਾ ਡੈਮ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਧਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਾਗਾਂਬਾ ਡੈਮ ਜੋ ਕਿ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਸਬ ਅਰਬ ਵਾਰਾਗਾਂਬਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਚਾਈ 142 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ 75 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 105 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਡੈਮ ਕਾਰਨ ਬੁਰਾਗੋਰਾਂਗ ਝੀਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਜ ਦੇ ਆંકੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ 13,343 ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 22 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 6,923 ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 6,420 ਨਤੀਜੇ PCR ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1,882 ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਿਤ ਦਾਖਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 62 ICU ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 96.6% ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਡੋਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 95.1% ਹੈ ਅਤੇ 3 ਡੋਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 98.1% ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲਦ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇੰਡੋ-ਓਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਮੈਲਬੌਰਨ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਬੰਨਿਆ ਰੰਗ।
ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੋਗ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ PMS ਨੇ ਟਰਾਂਸ ਤਸਮਾਨੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 93,000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, 22 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਧਰੁਵ ਤਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਫੀਆਨਾ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇਵੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੇਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼ਿੰਕੂ ਨਾਭਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੰਚ ਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਧੁਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਚ ਗਣਾ। ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਫਿਲ ਨੂੰ ਸੂਫੀਆਨਾ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸੁਰੀਲੇ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਤਾਲ ਨਾਲ ਤਾਲ ਮਿਲਾਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਆਬਸ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨਬਰਾ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯੁੱਧ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਲਈ ਖੜਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ G20 ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਲਈ ਖੜਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ G20 ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਐਂਥਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਬੇ ਸ਼ਿੰਜੋ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਬੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਆਬੇ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਹਮਰੁਤਬਾ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲੀਡਰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने एक बयान विच अर्डन दे हवाले नाल किया कि मीटिंग दा उद्देश्य आस्ट्रेलिया अते न्यूजीलैंड दरमियान नज़दीकी नवीनीकरण संबंधां नूं होर मजबूत करना है। प्रधानमंत्रियों ने प्रशांत खेतर विच सहयोग अते रुझेवियां जलवायु परिवर्तन दी अभिलाषी कार्रवाई लई वचनबद्ध देशां दी जिम्मेवारी बारे चर्चा की। मीटिंग तो पहला अल्बानीज़ ने एक ट्वीट विच कहा कि ओह अते आर्डन अपने देशां दे विकास अते जीवन पद्धर विच सुधार करन दे मौकिਆਂ ते चर्चा करनगे। न्यूजीलैंड विच शनिवार नूं कोविड-19 दे 9307 नवें कम्यूनिटी मामले दर्ज किए गए हैं। सेहत मंत्रालय ने एक बयान विच इसकी जानकारी दी है। न्यूजीलैंड विच कोविड दे कम्यूनिटी मामलों की 7 दिनां रोलिंग औसत संख्या वर्तमान विच 8690 है। मंत्रालय ने दस्सिया कि इस समय हस्पताल विच 570 मरीज दाखिल हैं, जिन्हां विचों ICU विच 7 मामले शामिल हैं। इस दौरान 22 होर लोगों की इस वायरस नाल मौत हो गई। मंत्रालय अनुसार इस तो इलावा विदेशों तो यात्रा करके स्वदेश परते 251 यात्रियों विच भी कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। न्यूजीलैंड विच महामारी की शुरुआत तो लैके हुण तक कोविड-19 के 14,13,437 पुष्टि किते मामले सामने आए ने। हुण दो मैनू इजाजत, अगली अपडेट लैके मैं तुहाडे सामने जल्द ही हाजिर होवांगी। धन्यवाद।